everyone, welcome back to my channel. SSLC 2022 mathematics related, we are discussing all 12 lessons revision in 25 days. So we already completed 4 days. Okay, 2 sessions for arithmetic progression, 2 sessions for pair of linear equation. So come out of 12 lessons, we had completed 2 lessons. So now I am moving on to the day 5 plan, that is next lesson, quadratic equation. See, we have the weightage for quadratic equation is 9 marks. Okay, 9 marks. Out of 9 marks, 4 marks will be verbal question. Okay, and 2 marks will be 2 marks, 2 questions, and 1 mark will be either MCQ or will be 1 mark. Okay, today in this session I am discussing these marks question. Okay, 5 mark question, how to score 5 marks easily. Okay, MCQ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ 1 mark question ಯಾವ ತರ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, 2 marks ಅಲ್ಲಿ 2 questions ಯಾವ ತರ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಯಾವ ತರ questions ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 1 mark question ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 mark ಯಾವ ತರ questions ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Write the standard form of quadratic equation anta heli. So what is the standard form of the quadratic equation? Ax square plus bx plus c is equal to 0. Nodi, ax square plus bx plus c is equal to 0. And here we have one condition, that is a, b, c are real numbers. See, a, b, c are real numbers. A, b, c are real numbers. Okay, real numbers. Then a is not equal to 0. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c is equal to 0. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು y ಬರಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ x. ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers, and we have one condition that a is not equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ a equal to 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆವಾಗ ನೋಡಿ, a equal to 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ equation bx plus c ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, which is linear equation. ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು 1 mark ಅಲ್ಲಿ. In a quadratic equation ax square plus bx plus c, if a is equal to 0, then the obtained equation is ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೇಮ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ obtained. ಸೊ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು x ಪವರ್ ಏನು 1. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ x is 1, we call it as linear. If the power is 2, we call it as quadratic. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. Okay, so ax square plus bx plus c is equal to 0. A, b, c are real numbers and a is not equal to 0. Remember this condition. If a is equal to 0, then it becomes linear equation. Clear? Coming to second point, maximum roots of quadratic equation. Write the number of roots of quadratic equation. What is the number of roots? 2 roots. 2 ಅಥವಾ ಹೀಗೆ you can write in words or you can write in numbers. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2. ಹೌದಲ್ವಾ? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ x is equal to ಅಂತ how many roots or how many solution you are going to write? 2. So what are the maximum roots of quadratic equation? 2. Okay, this is the first standard form of quadratic equation. Maximum roots of quadratic equation. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now let us go for questions. Questions ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. If x minus 3 into 2x minus 5 is equal to 0, then the value of x is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು 0ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, x minus 3 is equal to 0. ಮೈನಸ್ 3 ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x is equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x value is 3. ಅದೇ ತರ 2x minus 5 is equal to 0. 2x minus 5 becomes plus 5. So 5. X is equal to 5 by 2. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು 3 ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು 5 by 2 ಬಂತು. ಸೊ ಈ ತರ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Or the same thing they may ask for MCQ. The value of x, if the roots of x minus 3, 2x minus 5 is equal to 0, then the value of x are ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. So here, what are the values? X is equal to 3, x is equal to 5 by 2. ಈ ತರ find the x value ಅಂದ್ರೆ you equate to 0 and find the x values. Okay, going for next one, find the roots of ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ find the roots ಅಂದ್ರೆ x value ನೇ find out ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. x square minus 3x is equal to 0.
ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3x ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಯು ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. So one value is x is equal to 0. Another one is x minus 3 is equal to 0. If you send to the RHS, it becomes plus 3. Nodi, what are the roots? Antandre x is equal to 0, x is equal to 3. Is it clear now? So find the roots anta keladaga. Just observe in this case. In this case, you don't have c value. Nodi, a value is 1. B value is minus 3, but you don't have c value. Directly you can take x common in this case. X into x minus 3 is equal to 0. X is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. So x minus 3 is equal to 0 means x is equal to 3. Is it clear now? Yeah. Going for next one. Write in standard form. Nodi, idan standard form al baridi anta kottidare. Nodi 1 mark age keluvanta questions ivella. ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ax square plus bx plus c is equal to 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ RHS ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ LHS ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ. 3x square plus 4x ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ 4x ಮೈನಸ್ 3 ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ 3 is equal to 0. ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇದೆ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 4 ಇದೆ, c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇದೆ. See, this is the standard form of quadratic equation where a is equal to 3, b is equal to minus 4, c is equal to 3. Cleared? Yes. Write in standard form. ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೇಳಿದ್ದು 2019 ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ x plus 1/2 is equal to 1/x ಅಂತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ x ಇಂಟು x ಏನಾಯ್ತು, x ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1 into x, x is equal to 1 2s are 2. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ax square plus bx plus c is equal to, that means RHS is 0. Let us take 2 this side. X square plus x plus 2 becomes minus 2 is equal to 0. ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ quadratic equation where a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to minus 2. ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ABC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ತರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ಬೇರೆ ತರ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, x is equal to minus b. Observe, this is minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. ರೈಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ರೂಟ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತೇಳಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ minus b plus minus plus or minus root b square minus 4ac by 2a. ಇದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ax square plus bx plus c is equal to 0 ಆದಾಗ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c is equal to 0. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಈ ತರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ x is equal to b ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೈನಸ್ b ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ 4c by 2. ನೋಡಿ a ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 1 ಬಿಕಾಸ್ a ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಸೊ 4c ಈ ತರ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c is equal to 0 ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ b ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac by 2a. ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ a is equal to 1, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ a is equal to 1. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಮೈನಸ್ b ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಸ್ 4c by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆದಾಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತಗೊಂಡು ನೇಚರ್ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡಿ ನೇಚರ್ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಬರಿಬೋದು.
ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇನೆ, ರೂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೂಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಅಂತ, ಇಲ್ಲೂ ರೂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೋ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. Now if you come for nature of roots, ನೋಡಿ nature of roots ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ we have 3 conditions. ಏನಂತ, ಇದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನೇಚರ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, because we will get different values. Okay, so first condition is if b square minus 4ac is greater than 0, means if you get positive numbers like 15, 33, 40, 48 itra positive numbers bandre, we call them as roots are real and distinct or real and different anta baribodu. If you go for second case, ಅದೇ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ನೋಡಿ 0 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ. x is equal to 3, x is equal to 3, x is equal to 5, x is equal to 5 ಈ ತರ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ. x is equal to 3, x is equal to 5 ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ x is equal to 5, x is equal to 7 ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, if you go for third case, ನೋಡಿ third case b square minus 4ac is less than 0, that means negative values ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೋ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು MCQ ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನೋಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋದಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್. ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac is less than 0 if it is negative. ಜನರಲಿ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ನೋ ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎರಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡನ್ನು ನಾವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 0ನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗಿ 0 ಆದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac is less than 0 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನೋ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು ಇವಾಗ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ bx ಮೈನಸ್ c. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ. ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನೋಡಿ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ 1. b ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ b, c is equal to minus c. ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಅದರಿಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, d is equal to b square minus 4ac. ಸೊ d is equal to what is b square minus b square. ನೋಡಿ, minus b square minus 4 into a into minus c. a value is 1. ಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 4, ಮೈನಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 9, ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 16. ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ 16 ಮೈನಸ್ 9 ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2. ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 2s are 4 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುವಂತದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, 4 1s are 4, 4 into c 4c. ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4c. Coming to next question, if the roots of the equation 2x square plus 3x plus m is equal to 0, ನೋಡಿ roots say 0 are equal, then the value of m is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ರೂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ 0 ಆದಾಗ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac is equal to 0. Now let us take this equation 2x square plus 3x plus m ಅಂತ ಹೇಳಿ. Let us compare this is equal to 0. ಇದನ್ನ let us compare with general form, ax square plus bx plus c is equal to 0. What is the value of a? 2. What is the value of b? 3. What is the value of c? m. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a? 2. c m is equal to 0. ನೋಡಿ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 9. ಓಕೆ, 9 minus 4 2s are 8m is equal to 0. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ 8m ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. 9 is equal to minus 8m becomes plus 8m. m is equal to ನೋಡಿ 8 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ 9/8 ಆಯ್ತು. what is the value of m? 9/8. Is it 2x square plus 3x plus m is equal to 0 or equal? ನೋಡಿ ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು if you want to find a b c like that, the roots will be equal ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಕೊಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 0. Discriminant, write the formula, substitute the value, simplify it, you will get the unknown term in this case. So here m is equal to 9/8. Is it clear? Yeah. Going for next similar question of like this. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಒನ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ 9x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6kx ಪ್ಲಸ್ 4 is equal to 0 is equal to ಅದರ್ ರೂಟ್. ನೋಡಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್, ಎರಡು ಸೇಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, therefore discriminant value is 0. What is the given equation? 9x square plus 6kx plus 4 is equal to 0. Let us compare with general form. ax square plus bx plus c is equal to 0. What is the value of a? 9. What is the value of b? 6k. ನೋಡಿ 6k. c value 4. ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. d ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ b square minus 4ac is equal to 0. So in the place of b you have 6k. So 6k whole square minus 4 into 9 into 4. ನೋಡಿ 4 into 9 into 4 is equal to 0. 6k square ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6k square ಅಂದ್ರೆ 36k square. ನೋಡಿ 6 square ಅಂದ್ರೆ 6 6 36, k square minus 16 9s 144 is equal to 0. 144 ಈ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋಣ. 36k square is equal to 144 minus becomes plus. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, k square ಬೇಕು, that is 144 divided by 36. how much? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 36 4s. see 36 4s is 144. so 4 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, k is equal to square root of 4. k is equal to plus or minus 2. ನೋಡಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ರೂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.
So what is the formula? B square minus 4ac is equal to 0. Now after substitution, we got k value as square root of 4, but you have to consider both plus 2 and minus 2 because plus 2 square is also 4, minus 2 square is also 4. Clear ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Next ನೋಡಿ, if the product of two consecutive integers is 56, express in quadratic equation. ನೋಡಿ ಇದು ವರ್ಬಲ್ ಗಿನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ because ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 mark and 2 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಬಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಯೂಶಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಶಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್. if the product of two consecutive integers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What do you mean by consecutive ಅಂದ್ರೆ continuous numbers. For example, you can consider 2 and 3 are continuous, 3 and 4, 4 and 5 or 10 and 11 ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ತರ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವೆರಡನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 56 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು 3 4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಲೆಟ್ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 56. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 56. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್, ಈ 56 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಣ, ಮೈನಸ್ 56 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 56 ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 7 8s are 56 ರೈಟ್, 7 and 8 are consecutive integers. Is it clear? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು 7 and 8, 7 and 8 are the consecutive, 7 8s are 56. ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು only to express in quadratic equation. So let two consecutive integers are x, x plus 1. ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಈ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ, ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 1, 3, 5 so on. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ 3, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಬಟ್ ಇಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಡ್ ಆರ್ ಈವನ್, ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ಆಲ್ಸೋ 2, 4, 8. ಸಿ ಇಫ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ನೋಡಿ, ಆಡ್ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ದರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಈಸ್ 26/5 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ, 5 ಅಂತ ನಾನು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಸ್ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಲೆಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, then its reciprocal ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/x. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸು 1/x ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಮ್, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1/x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 26/5. ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ LCM, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 26/5. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 26x ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 26 ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 26x ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಿ
ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1/, ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1/x. ಅವೆರಡು ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಸ್ 26/5. LCM ತಗೊಳ್ಬೇಕು. x LCM ಆದ್ರೆ x² + 1 is equal to 26/5. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 5 × x², 5x², 5 × 1, 5, 26 × x, 26x. ಈಗ ಇದನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ RHS must be 0. ಸೊ 26 ನ LHS ತನ್ನಿ, ಆರ್ಡರ್ಲಿ replace it because what is the standard form? ax² + bx + c ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ax² ಅಂದ್ರೆ 5x² plus bx means 26x plus 5 is equal to 0. This is the standard form of quadratic equation. ಇಷ್ಟು 1 mark question ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ತರ ನಾನು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ಸ್, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 2 marks. 2 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 marks ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸಲ್. ನೀವೇನೇ ಕೊಟ್ರು, ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ರು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಇನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಬಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಈಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ 2 marks ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಾನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಮ್ ಈಸಿಲಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ax² + bx + c is equal to 0. What is the value of a? 1. What is the value of b? 5. Value of c? 3. ಈಗ let us write the formula. X is equal to -b plus minus square root of b² - 4ac by 2a. So substitute ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ is in the equation. What is the value of b? 5. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ minus of minus ಬರಲಿಲ್ಲ as previous question. It is just a -5 plus or minus b² ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 5² minus 4 × 1 × 3 divided by 2 × 1. Okay, let us simplify this. -5 plus or minus square root of 5² ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 25. 4 1s are 4, 4 3s are 12 ಬಂತು. 12 by 2 1s are 2. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? -5 plus or minus square root of, ನೋಡಿ 25 minus 12 it is 13. 13 by 2. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 13 by 2 is 13 is a perfect square? No. ಹಾಗಾದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಮೈನಸ್. ಸಿ, -5 plus √13 by 2 or x is equal to -5 minus √13 by 2. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾಮ್, ಇದನ್ನ 13 ನಾವಿನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ 13 is a prime number. We can't take any multiples of any number. So you can stop here. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Solve using formula method and comment the answer for this. Okay, I'm going for next concept, that is discriminant. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೇಚರ್ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So first, always again you compare with a general formula. ax² plus bx plus c is equal to 0. What is the value of a? 2. What is the value of b? 5. What is the value of c? -1. Okay. Now let us go for finding the discriminant. Discriminant formula ಏನು? b² minus 4ac. Let us substitute. b² ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 5² minus 4 into, what is the value of a? 2. What is the value of c? -1. ಈಗ ನೋಡಿ, 5² ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 25. ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. 4 2s are 8, 8 1s are 8. 25 ನೋಡಿ, 25 plus 8 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 33 ಬಂತು. 33. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? 33 ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್? ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್. ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ.
ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 2 marks ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ what you have to do, you compare the equation in the general form, then write the values of a, b, c, and as they are asking the discriminant, write the discriminant formula, substitute it, simplify it, check whether the value is positive, 0 or negative. Here the value is positive, so you are going to write it as roots are real and distinct. Okay, going for next one. Find the discriminant and write the nature. Again, nature of roots illi double time print agide. Okay, find the nature of roots. Again you have to compare with the standard form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. What is the value of a? 2. What is the value of b? -3. What is the value of c? +5. Okay, now let us write the formula, that is discriminant formula. d is equal to b square minus 4ac. ನೋಡಿ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ b square minus 4ac, but in this case no root. Let us substitute. -3 square minus 4 into 2 into 5. See, -3 square it is 9 plus 9. Again negative square number, it is positive. Minus, see, 4 2s are 8, 8 5s are 40. So 9 minus 40, it is -31, which is less than 0, means you are getting negative. ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಥವಾ ನೋ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೋ ದಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ px square plus qx minus 3 has distinct real roots if p and q are positive integers ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ p ಮತ್ತೆ q ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. p and q are ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? px square plus qx minus 3 is equal to 0. Let us compare with ax square plus bx plus c is equal to 0. What is the value of a? Value of a is p. What is the value of b? It is q. What is the value of c? 3 ಇದೆ, -3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? b square minus 4ac. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. b square ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? q square minus 4 into what is the value of a? p. What is the value of c? It is -3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ q square ಅಂತಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 3s are 12p ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ q square plus 2 12p. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ, ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಆಸ್ ದೇ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 1 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಪಿಗೆ 1 ಅಥವಾ 3 ಎನಿ ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ p is equal to 2, q is equal to 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 12 into 2 ಆಯ್ತು. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9, 12 2s are 24. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? 33. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಂತಾಯ್ತು? ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ 2 marksಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅವರು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ತರ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ 1 mark and 2 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಡೇ 1 ಡೇ 25ವರೆಗೂ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಹೀಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋ ವರ್ಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವರ್ಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.